بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہناز کی داستان حیات ایک ایسے کچے دھاگے کی مانند تھے جو زندگی کے تند و تیز جھکڑوں میں بارہا ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ بچپن میں والدین کے اکلوتے اولاد ہونے کے ناطے وہ ہر طرح کے لاڈ پیار میں پلی بڑھی۔ اس کے والد جو ایک مشہور معالج تھے، اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ایک پرہیزگار انسان تھے۔ ان کے گھر میں خوشیوں کا بسیرا تھا، لیکن شہناز کی دادی کے پوتے کی شدید خواہش نے اس گھونسلے میں دراڑ ڈال دی۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ خواہش ان کے خاندان کے لیے کس قدر بھیانک ثابت ہوگی۔ ایک ایسے دن کا انتظار تھا جب قسمت کا پانسا پلٹے گا اور یہ خاندان ایک خوفناک آزمائش سے گزرے گا۔ شہناز کی والدہ اپنی صحت پر خاص توجہ دیتی تھیں اور باقاعدگی سے نہاتی تھیں۔ ایک دن جب وہ غسل خانے سے باہر نکلیں تو دادی جان کے ہمراہ ایک عجیب و غریب عورت گھر میں داخل ہوئی۔ اس عورت کی شکل و صورت ایسی تھی کہ چھوٹی شہناز اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے بال بہت گھنے، لمبے اور الجھے ہوئے تھے، جن پر مٹی اور دھول جمی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے نہائی نہ ہو۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں لوہے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں اور ایک لمبا سا ڈنڈا ہاتھ میں تھا۔ چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور چہرے کا ماس ہڈیوں سے لٹک رہا تھا۔ آنکھوں کے اوپر کالا رنگ لگا تھا اور اس کی مسکراہٹ نہایت شاطرانہ تھی۔ اس کا جسم بھی مردانہ تھا، اس پر عورت کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ شہناز خوفزدہ ہو کر اپنی والدہ کے پیچھے چھپ گئی، لیکن اس عورت نے لپک کر اسے پکڑنا چاہا۔ شہناز کی چیخ نکل گئی اور اس عورت نے اسے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ شہناز کی والدہ نے پوری طاقت سے اس عورت کا ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کی طاقت والدہ کی طاقت سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ شہناز کو چھڑا نہ سکی۔ اس عورت نے شہناز کو اپنی طرف کھینچ کر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، بہت پیاری بچی ہے، مجھے اسی کی تلاش تھی۔ شہناز نے خوف سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور روئے جا رہی تھی۔ اس عورت نے اسے نہیں چھوڑا اور شہناز کی والدہ نے دادی سے کہا، کیسے لوگوں کو گھر لے آتی ہیں؟ اس پر دادی نے شہناز کی والدہ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، کیسے ان کی شان میں گستاخی کی؟ یہ بہت پہنچی ہوئی عالمہ مائی ہیں۔ اس عورت نے شہناز کو دبوچے ہی دادی سے کہا، یہ بچی مجھے دے دو، تمہارے گھر پوتا آ جائے گا۔ شہناز کی والدہ نے کہا، یہ کون ہوتی ہے دینے والی؟ یہ میری بچی ہے اور میں ایسی ماں نہیں جو بیٹے کو پانے کے لیے ایک بچی کو قربان کر دوں۔ وہ عورت چلا کر بولی، گستاخ عورت، میرے آگے تم بولی؟ میں تباہ و برباد کر دوں گی، تم سے سب چھن جائے گا۔ دادی نے کہا، فوراً معافی مانگو ان سے، ورنہ میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں شہناز کے والد، جو ڈاکٹر پرویز کے نام سے جانے جاتے تھے، گھر میں داخل ہوئے۔ شہناز کی والدہ ان کی طرف لپک کر گئیں اور کہنے لگی، دیکھیے، پتہ نہیں وہ کون عورت ہے، ہماری شہناز کو دبوچ رکھا ہے۔ ڈاکٹر پرویز تیزی سے آگے بڑھے اور اس عورت کے ہاتھ سے شہناز کو چھڑا لیا۔ انہوں نے اس عورت سے کہا، ہمارے گھر سے دفع ہو جا۔ لیکن جیسے اس عورت نے ڈاکٹر پرویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، ڈاکٹر پرویز لڑکھڑا گئے اور ان پر عجیب سا وحشی پن طاری ہو گیا۔ شہناز کی والدہ نے جیسے انہیں سہارا دینا چاہا، انہوں نے ان کے بال پکڑ کر ان کا سر دیوار سے دے مارا۔ شہناز کی والدہ کا سر چکرایا اور وہ وہیں زمین پر گر گئی۔ شہناز لپک کر اپنی والدہ کی طرف گئی تو ڈاکٹر پرویز نے اسے اٹھا کر ایسے دور پھینکا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ شہناز روئی جا رہی تھی، امی کو مت مارو۔ ڈاکٹر پرویز شہناز کی والدہ کو گھسیٹ کر اندر کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی ڈاکٹر پرویز نے شہناز کو پھینکا، اس عورت نے اسے اٹھایا اور اپنے دانت اس کے چہرے پر گاڑ دیے۔ دادی تو سب دیکھ کر گھبرا گئی تھی، جیسے واقعی اس عورت کو گھر لا کر انہوں نے غلطی کر دی تھی۔ شہناز کے چہرے پر اس نے اپنے دانتوں سے کاٹا تھا، اس جگہ سے خون ایسے ٹپکا جیسے کوئی بکرا ذبح کیا ہو۔ جیسے جیسے شہناز کے چہرے سے خون فرش پر ٹپک رہا تھا، وہ عورت نیچے سے اسے چاٹتی جا رہی تھی جیسے کوئی جانور ہو، اور اونچا اونچا ہنستے جا رہی تھی۔ بہت مزے کا ہے یہ۔ شہناز کی دادی کچن میں گئی اور ایک ماچس لے آئی تاکہ اس عورت کے بالوں کو آگ لگا سکے۔ وہ اب خود کو بچانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ماچس سے آگ جلائی ہی تھی، اس عورت نے دیکھ لیا تھا۔ دادی نے عورت کے بالوں کے اوپر جلائی ہوئی ماچس کی تیلی جیسے ہی پھینکی، اس کے بالوں کو آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو جہاں سے آگ لگی تھی پکڑا اور دادی کی آنکھوں اور سارے چہرے پر رگڑ ڈالا۔ دادی آگ کی تپش برداشت نہ کر سکی اور چلا رہی تھی، مجھے کوئی بچا لو۔ دادی کے چیخنے پر ڈاکٹر پرویز آئے، لیکن وہ اس عورت کے کنٹرول میں تھے۔
وہ جو چاہتی تھی ان سے کرواتی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے دادی کے گلے پر ہاتھ رکھ کر مروڑ ڈالا اور دادی کو مار دیا۔ شہناز کو درد اتنی شدت سے تھا وہ والدہ کی طرف بھاگی، لیکن والدہ اس وقت بے ہوش ہی پڑی تھی۔ شہناز نے والدہ کو پکارا لیکن انہیں ہوش نہیں آیا۔ شہناز نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پانی سے بھرا جگ والدہ کے اوپر انڈیل دیا، لیکن انہیں ہوش نہیں آیا۔ اسے اب اور خوف تھا، اب کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ دادی مر چکی تھی اور والدہ بے ہوش تھی، اور ڈاکٹر پرویز تو اس عورت کے کنٹرول میں تھے۔ وہ جو چاہ رہی تھی وہی ڈاکٹر پرویز کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ شہناز والدہ کے پاس نیچے فرش پر بیٹھی تھی، ان کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے شہناز کو بازو سے پکڑا اور واش روم میں لے گئی، اور وہاں جا کر اس نے اپنی پاکٹ سے کینچی نکالی اور شہناز کے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ وہ سارے بال ایک شاپر میں ڈال کر اپنی پاکٹ میں ڈال دیے۔ اسے گنجا کر دیا گیا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی لیکن کوئی مدد کرنے کو نہیں تھا۔ اس نے پانی سے اپنا چہرہ سارا دھویا اور اپنے بالوں کو بھی دھویا۔ اس نے شہناز کو باہر بھیجا، اپنی امی کے اچھے اچھے کپڑے نکال کر لے آؤ۔ شہناز باہر جا کر الماری کھولی تو موبائل فون پر نظر پڑی جو والدہ نے اپنے میکے والوں سے بات کرنے کے لیے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ ڈاکٹر پرویز اور دادی کو نہیں پسند تھا کہ کسی عورت کے پاس موبائل فون ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر پرویز کی شہناز کے ننیال والوں سے بنتی نہیں تھی، تو والدہ کو بھی ادھر جانے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ شہناز کی والدہ کے میکے میں صرف ایک بھائی اور بہن تھے۔ بھائی شادی شدہ تھے، ان کے آگے سے بچے تھے، اور خالہ بھی شادی شدہ تھی۔ شہناز نے جیسے ہی فون کو اٹھایا، اس کے بٹن کا ساؤنڈ زیادہ تھا تو بیڈ کے نیچے فون لیے گھس گئی۔ فون کا کچھ پتہ نہیں تھا سوائے گیم کے، تو اس وقت بٹن دباتی رہی، شاید کہیں کسی کو کال لگ جائے۔ وہ بھی فون کے بٹن کو دبا ہی رہی تھی کہ اسے پاؤں سے کھینچ کر بیڈ کے نیچے سے نکال لیا گیا اور اٹھا کر بیڈ پر پٹخ دیا، اور اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اور ڈاکٹر پرویز کو پکڑا کر کہا، جلا دو اس فون کو، اور میرے بال بھی دیے، ان کی بھی راکھ بنا کر لے آؤ۔ ڈاکٹر پرویز اس عورت کے کہنے پر کچن میں گئے اور شہناز کے بالوں کو جلایا اور راکھ بنا ڈالی۔ شہناز کی دادی کی میت صحن میں پڑی تھی۔ آج صبح سے ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ شہناز بھاگنا چاہا لیکن اسے بھاگنے نہیں دیا گیا، اور وہ عورت ڈاکٹر پرویز کو کہا، جو راکھ جلائی ہے اس کو اپنی بیٹی کے سر پر لگا۔ شہناز نے کہا، نہیں لگانی مجھے، تو اس عورت نے اسے بٹھا کر اس کے سر پر گرم راکھ لگائی، اور وہ اس کی تپش کو برداشت نہ کر سکی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور اس کے ہاتھ پاؤں کسی رسی میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہیں چھڑانے کی کوشش کی لیکن نہ چھڑا سکی۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کی سسکیاں منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھیں، کیونکہ اس کے منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ کچھ لمحے میں کچھ سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، شاید کوئی سانپ تھا جو اپنے پاؤں کے ساتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک کچھ روشنی ہلکی سی کمرے میں داخل ہوئی، شاید کوئی آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمرے کے اندر کی جانب آئے تو اندھیرے سے ڈوبے ہوئے کمرے میں روشنی پھیل گئی، تو کچھ بڑے بڑے میز پڑے تھے، ان پر خون آلود بچوں کے کٹے ہوئے سر، اور وہی عورت اس وقت ادھر موجود تھی، اور ساتھ ڈاکٹر پرویز بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر پرویز اور وہ عورت مل کر مردہ بچے ایک بوری میں ڈال رہے تھے۔ اس عورت نے شہناز کو کھولا اور اسے پانی پلایا۔ شہناز نے اس سے کہا، اتنے چھوٹے بچوں کو کیوں مارتی ہو؟ اور اگر مارتی ہو تو مجھے بھی تک اذیت میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے بھی مار دو۔ اس نے کہا، تمہیں اس لیے زندہ رکھا کہ تمہارے ڈاکٹر پرویز کو استعمال کر سکوں، اور تم سے خون نکال کر تمہارے ڈاکٹر پرویز پر خون سے جادو کیا، تب تمہارا ڈاکٹر پرویز میرے کنٹرول میں ہے۔ شہناز حیران و پریشان تھی۔ یہ جادو کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا، جادو سے ہر انسان دوسرے کو قابو کر سکتا ہے۔ شہناز روئی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں بھی تم پر جادو کر دوں گی۔ وہ اس کی بات پر ہنسی، تم مجھ پر جادو کرو گی؟ چلو آج سے تم میری شاگردہ ہو۔ میں نے تم میں اپنا آپ دیکھا کہ میری جگہ تم ہی سنبھالو گی۔ شہر کی مشہور و معروف عالمہ مائی، ہر انسان کو میں قابو کر سکتی ہوں، ہر طرح کے جادو آتے مجھے۔ شہناز نے کہا، اگر جادو آتے تو میری دادی کو دوبارہ زندہ کرو، تب تمہارے جادو کو مانوں۔ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ شہناز نے کہا، ہاں تمہیں نہیں آتا زندہ کرنا، وہ صرف اللہ کو آتا ہے۔ شہناز نے پوچھا، تم مسلم ہو کیا؟ اس نے کہا کہ وہ ایک ہندو ہے۔ شہناز نے کہا، پر اللہ کو تو مانتی ہو نا؟ تو اس نے سر ہلایا۔ شہناز نے کہا، اللہ تم سے آخرت والے دن حساب لے گا۔ وہ اس کی بات سن کر کہکا لگا ہے اور اسے دبوچ لیا۔ اتنی سی جان تمہاری
बड़ी बड़ी बातें करने आती हैं। आखिर मेरी कुर्सी तुमने संभालनी। कुर्सी की तो ऐसे बात कर रही जैसे कोई वज़ीर आज़म लगी हो। शहनाज ने भी इस पर कहका लगा कर कहा। उसने इस बार उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने उसे जिंदा रखना था। वो उसकी मजबूरी थी। वो, शहनाज और डॉक्टर परवेज़ तीनों उस तहखाने से बाहर आए तो उसे पता चला वो तहखाना था। बाहर आए तो सर्दियों की ठंडी काली रात थी। कहीं चांद की चांदनी नहीं थी। अंधेरे में डूबी हुई काली स्याह रात थी। वो उसे उठाकर उधर से आगे बढ़े तो कुछ फासले पर कुछ घर दिखाई दिए जो उसका आस्ताना था। वो बहुत ही साफ सुथरी जगह थी। एक तरफ जीप खड़ी थी। पुरानी थी लेकिन होलिये से लग रहा था जलती है। एक तरफ एक घोड़ा, एक बिल्ली, 2 कुत्ते बांध रखे थे और घोड़ा अपना घास खाने में मसरूफ था और बिल्ली स्याह रंग की थी। उसकी चमकती बिजली की तरह आंखें। उसे देखकर वो गुर्राने आई और कुत्ते भी भौंकना शुरू हो गए। ये सब सहन में एक छप्पर था, उधर बांध रखे थे। आगे कमरों की जाने बढ़े तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले पहलवान नुमा आदमी मौजूद थे। उनसे उस औरत ने बोला कि तहखाने में कुछ बोरियां पड़ी हैं, ले जाओ, अपने कुत्तों को डाल देना और दिल गुर्दे इस दफ़ा ज़्यादा कीमत से ग्राहक को बेचना। अब बच्चे मिलना मुश्किल हो गए हैं तो कीमत बढ़ा दो, क्योंकि शहर में अब माँ बाप मोहतात हो गए हैं, बच्चों को अकेले छोड़ते जो नहीं। उन्होंने कहा, जो हुक्म हजूर। वो सर झुकाए ऐसे खड़े थे। शहनाज ने कहा, अंकल इतने बड़े हो, इस पागल को मारो और भाग जाओ। उसकी बात पर हंस पड़े कि हम बड़े नहीं हैं, आलमा माई ही बड़े हैं, हम उनको हाथ तक नहीं लगा सकते। उन्होंने वहाँ खाना लगाया, उससे भी दिया, लेकिन वो खा न सकी। पर डॉक्टर परवेज़ ऐसे खाने पर टूटे हुए थे जैसे बहुत अरसे से खाना न मिला हो। वो 2 पहलवान तहखाने की तरफ चले गए और वहाँ से बच्चों की लाशों की भरी बोरियां अपनी जीप में रखीं। फिर वापस आकर खाना खाने लगी। शहनाज ने जैसे ही सबको खाने में मसरूफ़ पाया और बाहर बिल्ली के साथ खेलने का बहाना बनाकर चली गई। उन्होंने उसे जाने दिया कि बच्ची है, डर के मारे कहीं दूर नहीं जाएगी। लेकिन इतना तशद्दुद हो चुका था कि डर सब खत्म हो चुका था। बाहर जैसे ही गई तो जीप को देखा और उसमें लाशों की 2 बोरियां पड़ी थीं। उनके नीचे इतनी गुंजाइश थी कि वो आसानी से छुप सकती थी। उसने इधर उधर देखा तो उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। तो जीप के पास मिट्टी का ढेर था। उस ढेर पर चढ़ने की कोशिश की। 2 दफ़ा पाँव फिसला और गिर गई। आखिरकार गिरते संभलते मंजिल पर पहुंच गई और जीप के अंदर पाँव बढ़ाए और जाकर उन बोरियों के नीचे ऐसे लेट गई जहां से वो किसी को दिखाई न दे सकती थी। कुछ देर तक आवाज़ आई कि वो लोग जीप की तरफ आ रहे हैं। उसने अपनी सांस तक रोक ली ताकि उनको उसके होने का इधर एहसास ना हो। उन्होंने आकर जीप स्टार्ट जब तक ना की, उसने बामुश्किल सांस रोक के रखा। कहते हैं वक्त सब सिखा देता है। जब सर पर मौत सवार हो तो इंसान खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। उसे अपने से ज़्यादा वालिदा और डॉक्टर परवेज़ की फिक्र थी। डॉक्टर परवेज़ उस औरत के कहने पर जुर्म करता जा रहा था। उसे यहाँ से निकलकर उस औरत के शिकंजे से डॉक्टर परवेज़ को भी बचाना था। जीप स्टार्ट हुई तो उसने अपना सांस बहाल किया। जीप बहुत दूर आ चुकी थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली और दूरी का पता उसे फासला तय करने से महसूस हुआ था। जीप अब एक रश वाली जगह पर थी। ये बाहर की रोशनियाँ उसे दिखाई दे रही थीं। ड्राइवर लोग आपस में बात कर रहे थे कि सफ़र बहुत है आगे का, अभी से शहर में रोक कर किसी ढाबे से चाय पी लेते हैं। उनकी गुफ्तगू भी जारी थी तो एक जगह आकर जीप रोक दी गई। एक दूसरे से कहने लगा, जाओ सामने ढाबा है, उधर से चाय लिया। दूसरा कहने लगा, चलो दोनों मिलकर चलते हैं चाय पीने, उधर ही आराम से बैठकर पी लेते हैं, और साथ सिगरेट भी ख़त्म तो अभी उधर जाकर सिगरेट भी पी लेते। दूसरा जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसे जीप की फिक्र थी, कहने लगा, जीप को अकेले छोड़ना अच्छा नहीं है। उसका साथी कहने लगा, अरे कुछ नहीं होता, कौन सा जिंदा बच्चे हैं जो उठकर बोल पड़ेंगे कि हम यहाँ हैं। दोनों ने ऊंचा कहका लगाते हुए कहा, दे अब ताली। ड्राइविंग सीट वाला भी उठ खड़ा हुआ और जीप को बंद किया और वहाँ से दोनों चल दिए। शहनाज को जब महसूस हुआ कि वो दोनों वहाँ से जा चुके तो सर उठाकर बोरी के पीछे से सर निकालते हुए देखा। उनकी पुश्तें दूर दिखाई दे रही थीं। हिम्मत करके उठी और जीप से बाहर निकलने की कोशिश की। जीप से उतरने की जगह नहीं थी और उसने ऊपर से नीचे जैसे ही छलांग लगाई तो उसका बाजू रगड़ खा गया और नीचे जगह कच्ची थी, इसलिए चोट तो आई पर ज़्यादा नहीं आई। पास एक बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने उसे देखा और पूछा, कौन हो बेटी? शहनाज ने कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए, मैं फिर आपको बताती हूँ, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। उन्होंने पूछा, कौन लोग?
शहनाज ने जैसे ही हाथ से ढाबे की तरफ इशारा किया तो वो आदमी जीप की तरफ देख रहे थे। उन्हें कुछ नजर आ गया था। वो जीप की तरफ भागे तो शहनाज ने बाबा से कहा, प्लीज इधर से भागो, वो मार देंगे। बाबा ने उसकी उंगली पकड़ी। वहां से जैसे ही भागे वो दोनों आदमी उनके पीछे पीछे थे। वो एक मोहल्ले में घुस चुके थे और उन गलियों में मोड़ बहुत थे। वो भागते रहे, फिर एक घर में घुस गए। वो लोग उनके पीछे तो थे। घर में जैसे ही घुसे और दरवाज़ा बंद कर दिया तो घर के बाहर से आवाज़ आई। वो घर के बाहर खड़े थे, बोल रहे थे, पता नहीं वो लड़की किधर गई, बड़ी तेज थी, आलमा माई को भी चकमा दे आई, लेकिन आलमा माई के हाथों से नहीं अब बचेगी। उनको वो बाहर नजर ना आई कहीं तो वो वापस चले गए। शहनाज ने शुक्र का सांस लिया। जिस घर में वो घुसे वो कच्चे मकान थे, एक कमरा और एक बरामदा, कच्चा सेहन और साथ ही एक छोटा सा किचन, और सेहन में एक पानी वाला नलका लगा हुआ था, और गली वाली साइड एक कोने में गुस्ल खाना बना हुआ था। उस बाबा ने आवाज़ दी, नाहिद। शहनाज ने बाबा से पूछा, नाहिद कौन है? उन्होंने बताया, मेरी बेटी है और मेरी 2 और भी बेटियां हैं। मैं अपनी 3 बेटियों के साथ घर में रहता हूँ। अभी वो उसे अपनी बेटियों के बारे में बता ही रहे थे। इतनी देर में एक लड़की उधर आई जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें, लंबी पतली नाक। उसने छोटी सी नथली पहनी हुई थी जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी, और गुलाबी रंग के होंठ भी दरमियाने साइज के थे, ना बड़े ना छोटे। जैसे ही बोली उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। जी बाबा जी। बाबा ने शहनाज का हाथ पकड़ा हुआ था और अपनी बेटी की तरफ उसका हाथ थमाया। बेटी, इस बच्ची को नहला धुलाकर कोई दूसरे कपड़े पहना दो। उसने सवालिया नज़रों से पूछा, बाबा लेकिन ये बच्ची है कौन? बाबा को भी नहीं पता था, क्योंकि शहनाज ने उन्हें अभी तक नहीं बताया था। बाबा ने अपनी बेटी को कहा, इसे नहला दो, फिर पूछते हैं इससे कौन है। अभी बहुत सहमी हुई। नाहिद जल्दी से गुस्ल खाने की तरफ बढ़ी थी और वहां से नहाने वाली बाल्टी लेकर आई और नलके से पानी निकाल कर उस बाल्टी को भरा। फिर उसे बुलाया, गुस्ल खाने में आ जाओ। शहनाज उसके बुलाने पर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन उसके बदन पर बहुत चोटें थीं। आलमा माई की दी हुई तो तब डर रही थी किसी के छूने से दर्द होगा, लेकिन वो गुस्ल खाने में पहुंच चुकी थी। नाहिद ने उसे जल्दी से नहलाने की कोशिश की, लेकिन साबुन लगने पर उसके जख्म पर दर्द हो रहा था। तो नाहिद से कहा, नाहिद मुझे साबुन के बगैर नहाना है। वो भी उसकी चोटें देखकर परेशान हो गई थी और उसके कहने पर उन्होंने साबुन एक साइड पर रख दिया और उसे सिर्फ पानी से नहला दिया और बोली, बेटा इतनी छोटी सी हो, किस बेहिस ने इतना तशद्दुद किया है? शहनाज अभी चुप थी, बस उनके पूछने पर रो पड़ी। नाहिद वो बस इतना ही कह पा रही थी। आगे से अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे, जैसे सब हलक में अटक कर रह गए थे। उन्होंने उसके आंसू साफ किए और कहा, मेरी छोटी सी दोस्त हो तुम, अब परेशान ना हो और ना ही रोना है। तुम इधर ही बैठो, मैं अपनी बहन के कपड़े लेकर आती हूँ। वो भी तुम्हारे जितनी है, उसके कपड़े पहनाती हूँ और फिर उससे भी दोस्ती करवाती हूँ। वो वहां से गई और कपड़े लेकर आए और उसे पहनाए और फिर वो उसे बाहर ले आए। सेहन में एक चारपाई पड़ी थी, उस पर बिठाया और उनकी बाकी दोनों बहनें भी आ गईं। उनको उसके पास बिठाकर वो खुद किचन की तरफ बढ़ गईं। उनकी बहनें शहनाज से बातें करने लगी, पूछने लगी, तुम कौन हो? शहनाज उसके पूछने पर नहीं बोल रही थी, बस उनकी तरफ देखे जा रही थी जो उसकी हम उम्र थी। वो अपने खिलौने ले आए, अपनी गुड़िया दिखाने लगी और कहने लगी, चलो हम गुड़िया के साथ खेलते हैं। उसके पास एक भालू था, वो उसे पकड़ाकर बोला, ये तुम्हारा है और गुड़िया मेरी है, चलो इन दोनों की शादी करते हैं। शहनाज ने भालू को थाम लिया और हल्का सा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। इतनी देर नाहिद एक चंगेर में रोटी और सालन रखे ले आए। सालन आलू की भुजिया बना हुआ था। अपनी बहन को बोला, चलो खिलौने लेकर साइड पे हो जा, अपनी इस गुड़िया को खाना खाने दो। उन्होंने उसका नाम नहीं पता था और उसे गुड़िया कहकर बुलाया। उनकी बहन ने पूछा, क्या इसका नाम गुड़िया है? शहनाज ने तब जाकर मुंह खोला, नहीं, मेरा नाम शहनाज है और मेरी अम्मी मुझे बानो कहती थी। ये कहकर आंसू आ गए। नाहिद ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा ऐसे रोते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो। और अब मुझे बताओ, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? उनके पास फिर आपको छोड़ आएंगे। अम्मी इस वक्त तो घर में बेहोश पड़ी थी। उन्होंने शहनाज से पूछा, किस वक्त? खुलकर बताओ क्या हुआ था, तभी हम आपको आपकी अम्मी के पास लेकर जा सकते हैं। शहनाज ने उनके पूछने पर सब बताया। नाहिद ने उसे प्यार से रोटी से नवाले बनाकर खिलाए, फिर मरहम लेकर आई और उसके जख्मों पर लगाए। उन्होंने उससे कहा, अपने घर का रास्ता पता है?
शहनाज ने कहा, वो तो मुझे इधर से नहीं पता। उन्होंने शहनाज से उसके डॉक्टर परवेज़ के बारे में पूछा तो उसे बताया। वो डॉक्टर है, वो शहर अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो भी उस औरत के पास है। नाहिद ने कहा, आज तुम इधर हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, कल तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले जाएंगे। सारी रात उसे नींद नहीं आई, अम्मी की याद आ रही थी। अगली सुबह नाहिद अजान के वक्त उठी और शहनाज भी जब उनको देखा उठ खड़ी हुई। वो उससे कहने लगी, सोई रहो बानो, अभी बहुत सुबह है। शहनाज ने पूछा, आप क्या करने लगी हैं? उन्होंने बताया, वो नमाज पढ़ने लगी है। शहनाज ने उन्हें कहा, मुझे भी नमाज पढ़नी है। नाहिद ने शहनाज से पूछा, क्या तुम्हें नमाज आती है? उसने सर हिला दिया तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैं तुम्हारे लिए दुपट्टा लेकर आती हूँ। वो अंदर कमरे से दुपट्टा लेने गई। बाहर अंधेरा था। उसके कान में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगी। तो जब वापस आई दुपट्टा लेकर, उसने उनसे पूछा, नाहिद आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही? तो कहने लगी, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। शहनाज ने उन्हें कहा, लेकिन मुझे तो आ रही है। वो कहने लगी, कोई आवाज़ नहीं है, बस कल से तुम बहुत डरी हुई हो, तब वहम हो रहा है। लेकिन पता नहीं वहम था या नाहिद ने उसका ध्यान हटाने के लिए उसे सच नहीं बताया। वो आवाज़ उसकी आलमा माई की थी जो जादूगरनी थी। नाहिद शहनाज को जल्दी लेकर कमरे में चले गए और एक आटे वाली खाली मुट्ठी थी, उसे कहा, जल्दी से इसमें छुप जाओ। शहनाज ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, बस छुप जाओ, बोलना नहीं और बाहर मत आना जब तक मैं न लेने आऊँ। आलमा माई की आवाज़ घर में अब आ रही थी। नाहिद, नाहिद, उन्होंने लगा रखी थी। शहनाज परेशान हो गई। इधर भी आलमा माई पहुंच गई। आखिर ये इधर कैसे पहुंच गई? उसके चेहरे की हवाएं तो तब उड़ी जब नाहिद ने उन्हें कहा, अम्मी आप आज इस वक्त आई, रात को नहीं आई? हाँ, एक शिकार रात को हाथ से निकल गया। अम्मी आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? लोगों पर जादू करके आपको क्या मिलता है? क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं छोड़ना, और मैं हूं तुम्हारी माँ, तुम मेरी नहीं हो। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल कर दे, और मैं फिर जाऊं मोहल्ले के किसी ने देख लिया, फिर तुम लोगों को ताने मिलेंगे। नाहिद बोली, क्यों अम्मी, मोहल्ले वालों से डरती क्यों हैं? आलमा माई, डरती नहीं, बस तुम लोगों की शादियां अच्छी जगहों पर हो जाए। नाहिद बोली, जिनकी माएँ आप जैसी होती हैं वो बेटियां घर की दहलीज पर बैठी रहती हैं, उनको मुआशरा जीने नहीं देता, और उनकी डोलियां नहीं फिर जनाजे उठते हैं। ये लें कपड़े और यहाँ से चली जाए। अगर माँ ना होती मेरी तो आपको मार देना था, लेकिन जैसी भी है अब मेरे लिए मौत भरी है। मेरी तो माँ है। आप भी काश सोच लेती, आप भी माँ हैं तो लोगों को झूठे बेटे की आसें देकर कभी ना लूटती। और तो और आप इस काम में आकर अपना मजहब भी छोड़ दिया। लम्हे भर की खामोशी के बाद नाहिद आई और शहनाज उनकी तरफ सवाले नजरों से कदरे सहमे हुए देख रही थी। नाहिद कहती हैं, मुझे पता है तुम इस तरह क्यों देख रही हो। तुमने हमारी बातें सुन ली हैं। हाँ, वो मेरी माँ है। मैं लफ्ज़ माँ का मतलब समझ नहीं पाई। मेरी माँ भी हम छोटे थे तो घर से कहीं चली गई थी। क्यों गई थी, किसके साथ गई, बाबा ने हमें नहीं बताया। ये चंद महीने पहले ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, और वो मुझे अच्छे अच्छे सूट ला कर देता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। उस दिन के बाद मैं होशो हवास में नहीं रही। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मेरी पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी अम्मी जादूगरनी है, तुम्हारे बाबा ने तुम लोगों को बताया नहीं। मुझे उसका ठिकाना पता है। कल जुमेरात है तो वो हर जुमेरात को पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर मीठी रोटी बनाकर जन्नात को बुलाती है, और वो जन्नात उसका हर काम कर देते हैं। मैं भी तुम्हें ले चलूँगी, अपनी माँ से जादू सीख लो और फिर तुम्हें भी हर चीज़ मिल जाएगी। उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश उठी कि मुझे एक नया सूट चाहिए। मैं उसके अगले दिन पड़ोसन के साथ अपनी अम्मी के पास गई, और वो वाकई पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर जन्नात को बुला रही थी। मेरी पड़ोसन ने उनको बताया मैं उनकी बेटी हूँ। तब उन्होंने मेरे सामने नए कपड़ों का ढेर लगा दिया। मुझे कहने लगी, ये सब जन्नात का कमाल है, उन्होंने भेजे हैं। मैंने कहा, फिर अपने जन्नात को कहो मेरी मोहब्बत दिला दे। अल्लाह के हुक्म के अलावा उसने कहाँ से आना था। मैं घर वापस आई तो रात को जब सोई वो लड़का मेरे ख्वाब में आया। उसने मुझसे पूछा, नाहिद किन कामों में पड़ गई हो? मैं अब वापस नहीं आऊँगा, इन उल्टे कामों को छोड़ो, ये शिर्क है। उस दिन के बाद मैं कभी उनके पास नहीं गई, पर वो अब कभी कभी आधी रात को मिलने आती हैं। उन्हें घर छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं। तब ये सारी जगह वीरान थी, अब तो ये मुकम्मल बड़े शहर में शामिल हो गई है।
जब तुमने बताया मुझे शक तो हुआ था, मेरी ही माँ का तुमने बताया, पर यकीन नहीं था मेरी माँ एक कातिल भी है। अभी उन्होंने खुद बताया तो यकीन हो गया। बाकी अब तुम्हारे चेहरे से टपकते सवालों ने पूछा। प्लीज़ बानो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें सच नहीं बताया उस वक्त, क्योंकि तुम्हें उस वक्त एक ठिकाने की ज़रूरत थी। मुझे डर था यहाँ से निकल न जाओ, फिर दोबारा उनके हाथों लग जाओ। शहनाज उनकी बात सुनकर कहा, चले आप परेशान ना हो, इसमें आपकी क्या गलती है। मैं अल्लाह जी से दुआ करूंगी आपकी अम्मी जल्दी से ठीक होकर अच्छी अम्मी बनकर घर लौट आए। फिर उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ी। नाहिद ने नाश्ता बनाया। उनकी दूसरी दोनों बहनें भी उठ गईं और उनके बाबा मस्जिद नमाज पढ़ने गए थे, जो नहायत ही शरीफ और मिलनसार इंसान थे, जो मुहज़्ज़बाना तरीके से बात करते थे। सब ने मिलकर नाश्ता किया और नाहिद ने अपने बाबा से कहा, आज शहनाज को भी उसकी माँ के पास छोड़ने जाना है। उनके बाबा ने कहा, बेटा इतना बड़ा शहर है, इसको अपने घर का पता भी नहीं मालूम, हम भला कैसे ढूंढेंगे। नाहिद ने अपने बाबा को बताया कि शहनाज के डॉक्टर परवेज़ एक डॉक्टर हैं, तो किसी न किसी अस्पताल से उनके घर का पता मालूम हो जाएगा। आज बस जाना है शहनाज को लेकर उसकी माँ के पास। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, कोशिश करनी चाहिए। इस घर में शहनाज महफूज नहीं है। उनके बाबा मान गए और नाहिद ने शहनाज को तैयार किया और ख़ुद तैयार हो गई। उसके चेहरे पर ज़ख्म थे और सर भी गंजा था, तो एक दुपट्टे से ढांपा और उससे कहा, अपने चेहरे से दुपट्टा नहीं उतारना, मेरी माँ के बहुत से लोग हैं जिनके गिरोह में काम करते हैं, अगर वो आ गई तो हम सब उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास जन्नात की शक्तियाँ हैं। नाहिद, उनके बाबा और शहनाज तीनों घर से बाहर कदम बढ़ाए। घर के करीब ही रेलवे स्टेशन था। उस वक्त सुबह सुबह लोग रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे, पर कम थे। वो रेलवे स्टेशन पर गए, उसके बाएं जानिब तांगे खड़े थे। तीनों तांगे पर सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। तांगे वाले बाबूजी ने पूछा, आप लोगों ने कहाँ जाना है। नाहिद ने कहा, भैया ज़रा शहर के बड़े अस्पताल ले चलो। उस तांगे वाले ने तांगा शहर जाने वाली सड़क पर डाल दिया। वो तीनों तांगे में सवार अस्पताल जा रहे थे। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर तांगा रुक गया। वो शायद अस्पताल की बिल्डिंग थी। शहनाज ने नाहिद से पूछा, यहाँ क्यों रुक गया तांगा। तो उन्होंने बताया, शहनाज तुम्हारे डॉक्टर परवेज़ वाला अस्पताल आ गया, जहाँ तुम्हारे डॉक्टर परवेज़ डॉक्टर है। शहनाज की आंखों में खुशी उमड़ आई। नाहिद ने तांगे वाले से कहा, भैया इधर ही रुको, हम बस कुछ देर तक वापस आते हैं। तांगे वाले बाबू ने कहा, नाहिद सर्दी के दिन और बहुत ठंडी हवा चल रही है, इस तरह खुले मैदान में खड़ा होना मुश्किल है। अगर इंतज़ार की घड़ी हो फिर तो ज़्यादा ही मुश्किल है। नाहिद के बाबा जी ने कहा, बच्चे बस थोड़ी देर में आते हैं। वो एक जवान सा लड़का था जो नाहिद को देखकर उनके साथ फ्री गुफ्तगू कर रहा था, बल्कि यूं कहें वो एक शोखा और बातूनी इंसान था। जब नाहिद के बाबा ने उनसे दरख्वास्त की तो कहने लगा, आप बुजुर्ग हैं, आपके कहने पर अब रुकना ही पड़ेगा, तो बुजुर्गों जल्दी से जाओ, अब जल्दी से वापस आओ। मैं इतनी देर में इसे चाय वाले खोखे से चाय पीता हूँ। जो अस्पताल के सामने सड़क के दूसरे किनारे एक 10 साला बच्चे ने खोखा लगाया हुआ था, उस पर वो बोली लगा रहा था, धुआंधार चाय पियो, नरनेहार पियो, वड्डी प्याली 10 रुपए दी, निक्की प्याली 6 रुपए दी। ये अल्फाज पंजाबी के थे, लेकिन शहनाज की समझ में पंजाबी आती थी, क्योंकि उसके घर में दादी उसके साथ पंजाबी में ही बोला करती थी। वो तीनों अस्पताल के अंदर की जाने बढ़े और अस्पताल के एंट्रेंस में एक झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा था। उससे पूछा, यहाँ डॉक्टर परवेज़ काम करते हैं। उसने बताया कि यहाँ 100 के हिसाब से डॉक्टर काम करते हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है। अब 2 या 3 इधर डॉक्टर परवेज़ के नाम की। अब आप किस डॉक्टर परवेज़ की बात कर रहे हैं। उसने कहा, यहाँ से अंदर जाएं और लेफ्ट साइड पर जाकर थोड़ा आगे अंदर जाएंगे तो वहाँ रिसेप्शन पर कोई ना कोई मौजूद होगा। उससे आपको जिस डॉक्टर के बारे में पूछना हुआ तो पता चल जाएगा। नाहिद ने उन अंकल का शुक्रिया अदा किया और अस्पताल के अंदर की जानिब गए। जैसे उस बंदे ने बताया वैसे उसके बताए हुए रास्ते पर चल कर गए तो वहाँ रिसेप्शन पर 2 लड़कियाँ बैठी हुई। वो उधर जाकर अभी रुके ही थे तो वो लड़कियाँ बोली, जी बोले, आप लोगों की क्या मदद कर सकती हैं हम। सब कुछ बातचीत वगैरह नाहिद कर रही थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, सबकी बातों को अच्छे से समझती थी। नाहिद ने उनसे पूछा, डॉक्टर परवेज़ यानी शहनाज के बाबा के बारे में। तो उन्होंने बताया, जी हाँ, आप जिस डॉक्टर का पूछ रही हैं वो कभी कभी यहाँ आते हैं। नाहिद ने उनसे पूछा, क्या उनके घर का एड्रेस मालूम हो सकता है। उन्होंने बताया, हमारे पास तो उनका एड्रेस नहीं, लेकिन जिस अस्पताल में वो परमानेंटली काम करते हैं उस अस्पताल का एड्रेस दे सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर उनके बारे में मज़ीद पूछ सकती हैं।
उस लड़की ने उन्हें अस्पताल का एड्रेस एक पेज पर लिख कर दिया। नाहिद ने उनका शुक्रिया अदा किया और शहनाज की उंगली थामे वो तीनों अस्पताल से बाहर आए। नाहिद ने कहा, शहनाज अब खुश हो जा, तेरे घर का एड्रेस जल्दी मिल जाएगा। शहनाज भी अपनी दुख तकलीफ अब भूल चुकी थी, बस अम्मी के पास जल्द से जल्द जाना चाहती थी। वो बाहर जब तांगे के पास पहुंचे तो कोचवान को इधर उधर देखने लग पड़े तो देखा वो चाय की प्याली उठाए बहुत मज़े से चाय पीने में मसरूफ़ है। नाहिद ने उसको आवाज़ लगाई, ओ भैया ज़रा जल्दी चाय पियो और जल्दी आओ। उसने जवाबन ऊंची आवाज़ में कहा, आए, आपको भी चाय पिलाता हूँ। नाहिद के बाबा को गुस्सा आ गया, ये लड़का कितना फजूल बोलता है। नाहिद ने कहा, छोड़ें, हमने उसकी कौन सा कहने पर चाय पीने चल पड़े थे। अभी वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, कौशवान बाबू पहुंच गया था। बोला, लगता है अब ज़्यादा जल्दी में है। नाहिद के बाबा बोले, जो मंजिल का पता हो कि खूबसूरत है तो इंतज़ार नहीं होता। अच्छा चाचा ठीक बोला, मैं भी अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। उसने जल्दी से तांगे को रास्ते पर डाला और उन्हें बोला, जल्दी से अब लोग सवार हों। वो तांगे में बैठे और नाहिद ने उसको अस्पताल का एड्रेस बताया। उसने कहा, आप फिक्र न करो, आपको अपनी मंजिल पर अच्छे से पहुंचा दूंगा। नाहिद और शहनाज आपस में बातें कर रही थी। वो उसे बता रही थी कि उन्हीं रास्तों पर से वो पैदल कॉलेज जाया करती थी। सुबह सवेरे बड़ी चहल पहल होती थी, सब बच्चे गलियों में खेलते कूदते नजर आते थे। सड़क के साथ खानका थी। उन्होंने बताया कि वो सब दोस्तें जब उधर से गुजरती थीं तो उस खानका पर जाती थीं तो यहाँ कोई ना कोई न्याज दे रहा होता। मज़े से खाकर घर जाया करती थी। अब तो बड़ा अरसा हो गया शहर के हालात ख़राब हैं, माहौल आलूदा ज़्यादा है। इस तरह का खौफ फैला हुआ कि लोग अब बच्चे घर से बाहर खेलने नहीं देते। बच्चे इस तरह गायब हो जाते हैं तो लोग अब मोहतात रहते हैं। बातों ही बातों में वो उस अस्पताल पहुंच गए जहां उन्हें आना था। इस अस्पताल से शहनाज के घर का पता मालूम हो गया। पहले अस्पताल वाले दे नहीं रहे थे तो नाहिद ने उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत ज़रूरी काम है। सारी असलियत से आगाह नहीं किया क्योंकि शहनाज के डॉक्टर परवेज़ थे, उनको बदनाम नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से उनकी नौकरी न चली जाए। तो नाहिद ने झूठ मूठ की और बात बताकर पता निकलवा लिया। फिर वो लोग तांगे पर सवार होकर शहनाज के घर की तरफ बढ़े तो उनके घर का गेट पर ताला लगा हुआ था। तो आस पड़ोस से पूछा। उन्होंने बताया शहनाज की वालिदा को पुलिस पकड़ कर ले गई। नाहिद ने तफ्तीश की, क्यों, पुलिस क्यों ले गई? तो उन्होंने बताया कि शहनाज की वालिदा ने उसकी दादी का कत्ल किया और इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई तो पुलिस पकड़ ले गई। उस औरत जो शहनाज की वालिदा के बारे में गलत बोल रही थी, उससे सारी हकीकत से आगाह किया कि हुआ क्या था। और आपको यकीन नहीं आता तो ये देखें शहनाज के चेहरे को। नाहिद ने शहनाज से कहा, अपने चेहरे से दुपट्टे को हटाओ। शहनाज ने दुपट्टे को अपने चेहरे पर से सरकाया। उन्होंने जब उसका चेहरा देखा तो कानों को हाथ लगाने लगी और शहनाज के मामू के घर बताया। फला मोहल्ले में रहते हैं, अब शहनाज को उधर ही छोड़ो, इसका इधर कोई नहीं ख्याल रखने वाला, तो उधर ननियाल में छोड़ा। जब वो मामू के घर पहुंचे तो शहनाज के मामू को नहीं पता था उनके घर क्या हुआ है। तो जब उनको पता चला वो खुद कोसने लगे, कैसा भाई हूँ, बहन इतनी मुश्किल में है और मुझे उसके हालात का पता नहीं। नाहिद ने यह भी कह दिया, आप मेरी माँ के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। मेरी माँ एक मुजरिम है, उनको और उन गिरोह को सज़ा मिलनी चाहिए। मामू ने कहा, आप लोग हमारे साथ अगर थाने चलें तो आसानी हो जाएगी और पुलिस जल्दी बात मान लेगी। नाहिद ने कहा, पहले तो बहुत मुश्किल था माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना, लेकिन अब वो बहुत बड़ी मुजरिम है। मासूम बच्चों का वो औरत कत्ल कर रही है, अब वो सिर्फ एक कातिला ही है। वो सब थाने गए और रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर वालिदा की ज़मानत करवाई। वालिदा शहनाज को देखकर उसे अपने सीने से लिपटा लिया और उसे चूमती जा रही थी और आंखों से आंसू रवा थे जो शायद खुशी के आंसू थे। पुलिस के साथ जाकर नाहिद ने छापा पड़वाया, वो भी सब साथ गए थे डॉक्टर परवेज़ की तलाश में। तो वहाँ से डॉक्टर परवेज़ की लाश बरामद हुई। बाकी आलिमा माई और उनके गिरोह के अफराद पकड़े गए। उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था डॉक्टर परवेज़ का यूँ कत्ल हो जाना। उनके सर से एक छत छिन चुकी थी। शहनाज के वालिद के घर वाले बहुत जालिम इंसान थे। उन्होंने उसकी माँ की इद्दत के फ़ौरन बाद फ्रॉड करके उनसे सारी जायदाद अपने नाम करवाकर शहनाज की ताया ने घर से निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने बहुत बुरा भला शहनाज की ताया को बोला। उनको पैसे से परवाह थी, लोगों की बातें सुनी अनसुनी कर देते थे। शहनाज और उसकी माँ मामू के घर आए तो ममानी को कुछ पसंद नहीं आया उनका उनके घर आना, लेकिन मामू मम्मी से बहुत मोहब्बत करते।
چھوٹی بہن تھی۔ ماموں آفس چلے جاتے تھے اور شہناز کی امی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ ماموں کا گھر چھوٹا سا تھا۔ ماموں شہناز کے ایک اسکول میں کلرک تھے۔ ان کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ممانی سارا دن سوئی رہتی، شہناز کی امی سے کام کرواتی رہتی۔ شہناز کی امی کو فکر تھی کہ کوئی باہر نوکری مل جائے تاکہ وہ لوگ ماموں پر بوجھ نہ بنے۔ امی کو گھر کے قریب ہی ایک اسکول میں جاب مل گئی۔ شہناز کی امی بھی 14 جماعتیں پاس تھیں تو ٹیچر کی جاب ان کو مل گئی۔ ماموں کو امی نے بتایا تو کہنے لگے، نہیں ضرورت نوکری کرنے کی، میں ہوں نا تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ ممانی نے کہا، ٹھیک ہے نا، نوکری مل گئی، چند پیسے کچھ زیادہ آ گئے تو سب کے لیے اچھا ہے۔ اپنے اسکول میں امی نے شہناز کا ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا تو وہ لوگ اسکول پیدل آ جایا کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ آ رہی تھیں تو امی اچانک چکرا کر گری۔ شہناز نے چلانا شروع کر دیا تو ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے امی کی نبض چیک کی تو بتایا وہ مر چکی ہیں۔ شہناز کے پاؤں تلے سے زمین جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ ایک ماں سہارا تھی، وہ بھی چل بسی۔ ماں کے مرنے کے بعد بہت بے آسرا ہو گئی تھی۔ ممانی گھر سے نکالنا چاہتی تھی لیکن ماموں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ شہناز نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ماں کے 40ویں کے بعد ایک دن ماموں نے ممانی سے بات کی، کیوں نہ اس کا ایڈمیشن اپنے بچوں کے اسکول میں کرایا جائے، لیکن ممانی بولی، یہ لڑکیاں میرے بچوں کے مقابلے میں پڑھے گی، اگر ایسا کیا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ماموں ایک دفعہ بات کرنے پر ممانی نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا۔ ماموں نے پھر دوبارہ اس کا ایڈمیشن کا ذکر نہ کیا۔ شہناز کا بہت دل تھا پڑھنے کا، لیکن اس کی ممانی نے پھر اسکول نہ جانے دیا۔ ایک دن ممانی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ شہناز ان کے کمرے میں سے جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ کسی تعویذ کی بات کر رہی تھیں کہ ہمارے گھر میں ایک نن میری اپنی بیٹی چھوڑ گئی، خود تو مر گئی لیکن اس کو ہمارے سر پر مسلط کر گئی۔ کوئی ایسی تعویذ دیں کہ میرے شوہر کی آنکھوں سے بھانجی کی محبت اتر جائے۔ ممانی سارا دن شہناز سے کام کرواتی تھیں اور ماموں کو بتا رکھا تھا گھر کے قریب جو اسکول ہے ادھر شہناز پڑھنے جاتی ہے۔ ماموں تو صبح آفس چلے جاتے تھے۔ ممانی سارا دن خود آرام کرتی تھیں، شہناز سے گھر کے سارے کام کرواتی، ایسے کرواتی تھی جیسے وہ انسان نہیں کوئی جن ہے، ان کے سارے کام پرفیکٹ کر دے گی۔ جہاں بھی تھوڑی بہت غلطی ہوتی تو ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا جس سے اسے مارتی بھی تھی۔ ماں باپ کی اتنی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن سچ کہتے ہیں اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ شہناز کے کزن لوگ اسکول سے جب آتے تھے ممانی ان کو بہت پیار کرتی تھی اور کزن اس کے دونوں سے بڑے تھے، لیکن ممانی نے ان سے کبھی گھر کا کام نہیں کروایا تھا۔ کزن لوگوں کے موڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ شہناز ان کے کمرے میں رہتی تھی کیونکہ گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ وہ بیڈ پر سوتے تھے، شہناز زمین پر بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ ایک رات وہ سوئی ہوئی تھی تو اس کے کزن نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، اٹھو، جا کر جگ میں باہر سے پانی ڈال کر لے آؤ۔ اس وقت اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے اس سے کہا، میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے باہر ڈر لگتا ہے، تم میرے ساتھ چلو، دونوں لے جا کر پانی لے آتے ہیں۔ اس کی بات نہ مانی تو اس نے اسے کمرے سے دھکے مار کر نکال دیا۔ شہناز کمرے کے باہر ہی بیٹھی تھی کہ اس نے دیکھا ان کے گھر کی کوئی دیوار پھلانگ کر آیا ہے۔ اس نے تو اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، چور چور! ممانی کہیں پاس ہی تھی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر لیا اور اس چور سے کہنے لگی، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ، اب یہ اس گھر میں میرے لیے خطرہ ہے، جو تعویذ لائے مجھے دو اور اس کو اٹھاؤ لے جاؤ، آگے بیچ دینا، اچھے داموں بک جائے گی، چند پیسے آ جائیں گے، عیاشی کی زندگی گزارنا۔ اسے ڈرایا گیا، اگر ذرا بھی آواز نکالی تمہارے ماموں کو مار دیں گے۔ اسے اس چور کے ساتھ زبردستی بھیجا گیا تھا اور راستے میں اس نے اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہناز نے بتایا، شہناز ہے۔ اس نے کہا، چلو تمہیں کچھ کھلاتا ہوں۔ وہ بڑے پیار سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد آج پہلی دفعہ کسی نے محبت سے بات کی تھی۔ شہناز نے کہا، نقاب چہرے سے اتارو۔ اس نے اتارا تو 16-17 سال کا لڑکا تھا۔ شہناز نے اسے کہا، ہاں مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے۔ آدھی رات تو تھی لیکن شہر کی رونقیں دن کے اجالے سے زیادہ تھیں۔ اس نے پوچھا، کیا کھانا؟ آج تم اپنی پسند کا جو کھانا چاہو بتاؤ۔ شہناز نے بتایا اسے آلو والے نان بہت پسند ہیں۔ ایک تندور والے کے پاس رکے، اس نے تندور والے کو بولا، 4 آلو والے نان پیک کر دو۔ شہناز نے پوچھا، 4 کیوں؟ اس نے بتایا، اس کے گھر میں اور لوگ ہیں، ان کے لیے بھی لے لیے ہیں۔ اس نے بتایا، میری امی اور میری بہن گھر میں ہوتی ہیں، امی بہت سخت ہیں دل کی، بہت اچھی ہیں، ان کے دل میں تم جلدی جگہ بنا لو گی۔ شہناز نے اس سے پوچھا،
کیا تم مجھے اب نہیں بیچو گے؟ اس نے کہا، میں جتنا بھی برا کیوں نہ ہوں پر بہن بیٹی کی حفاظت کرتا ہوں۔ تمہیں ادھر سے شاید نہ لاتا تمہاری ممانی کے کہنے پر، لیکن اس لیے لے آیا۔ تمہاری ممانی یہ سوچ رکھتی ہیں کل کلاں کوئی آئے گا تو تمہیں کسی نہ کسی کو دے دیں گی۔ ان سب سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ نان لے کر گھر آئے۔ اس نے اپنی امی کو سب بتا دیا کہ کیسے شہناز کی ممانی اس کے ساتھ سلوک کرتی تھی۔ اس کی بہن بھی آ گئی، اس نے بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ شہناز نے اپنی زندگی کی ساری داستان سنائی تو ان کی ماں نے اسے بہت محبت دی۔ اس کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کرایا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بھی اس کے ساتھ اپنے بچوں جیسا ہی سلوک کرتی تھی۔ غلطی پر کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ ان کے بچے بھی شہناز کی طرح بڑے ہو گئے تھے۔ وہ تینوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ شہناز ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے نمبر ان دونوں سے زیادہ آتے تھے۔ وہ ان کی امی کو خالہ کہتی تھی۔ جب بھی شہناز کوئی نہ کوئی میڈل لے کر آتی، وہ اس کی کامیابی پر خوش ہوتی تھی۔ ان کی محبت اس کے لیے ایسی ہی تھی جیسے وہ سگی ماں ہو۔ شہناز پارٹ ٹائم نوکری کرتی تھی، اپنے خرچے خود نکالتی تھی۔ اسے لے کر آنے والا لڑکا اسے پسند کرتا تھا، اور پہلے تو ان کی اماں اس لیے راضی نہیں تھی۔ مانا شہناز اچھی تھی، لیکن ان کے دل میں یہ تھا اس کا بیٹا اتنا قابل نہیں ہے جتنی شہناز ہے، تو کہیں اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ ان کا بیٹا بضد تھا شہناز سے شادی کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کی رضامندی پوچھی۔ شہناز نے بھی ایک شریفانہ طریقے سے ہاں بول دی تھی، کیونکہ وہ یہ محبت کرنے والے لوگ کھونا نہیں چاہتی تھی جن کا اس سے خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت محبت دی تھی۔ شہناز چاہتی تھی اس کا سسرال یہی ہو، یہی اس کی ساس ہو۔ ایک اچھی ماں، ایک اچھی ساس اور ایک اچھی دادی بھی یہی بنے گی۔ شہناز نہیں چاہتی تھی ایک اور شہناز ہو تو اس کو اس کی طرح کی دادی نہ ملے جو پوتے کی خواہش میں پوتے کی قربانی دیتی۔ اس کے امتحان سر پر تھے اور وہ دن رات ایک کر کے پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس کی خالہ، جسے وہ اپنی ساس کہتی تھی، اس نے اس کی مدد کے لیے پرائیویٹ ٹیوٹر کا انتظام کیا جو اسے مشکل مضامین میں گائیڈ کرے۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ اس کامیابی نے نہ صرف اس کا مستقبل روشن کیا بلکہ اس کی خالہ اور اس کے بیٹے کی محبت اور عزت میں بھی اضافہ کیا۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور خالہ نے اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر اس کے لیے اچھے سے اچھے انتظام کیے۔ شادی ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب میں ہوئی، جہاں خالہ کے خاندان اور شہناز کے دور کے چند رشتے دار موجود تھے۔ اس کی خالہ نے اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر اسے خوبصورت جوڑے پہنائے اور اس کے چہرے پر لگی چوٹوں کے نشانات کو میک اپ سے چھپا کر اسے ایک دلہن کی صورت دی۔ شادی کے بعد شہناز نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نیا گھر بسایا۔ وہ ہمیشہ خالہ کی شکر گزار رہی جنہوں نے اسے زندگی کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا۔ شہناز نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ڈاکٹر بن کر اپنے والد کے خواب کو پورا کیا۔ اس نے ایک کلینک کھولا جہاں وہ غریب اور نادار بچوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ کوئی بچہ بھی علاج کی کمی کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے۔ اس نے اپنی خالہ کے نام پر ایک فلاحی تنظیم بھی قائم کی جو بے سہارا بچیوں کو تعلیم اور پناہ فراہم کرتی تھی۔ شہناز نے اپنی زندگی کو ایک مثال بنا دیا کہ مشکلات انسان کو توڑ نہیں سکتی بلکہ اسے مضبوط بناتی ہیں۔ سال گزرتے گئے اور شہناز ایک کامیاب ڈاکٹر اور ایک محبت کرنے والی ماں بن گئی۔ اس کے اپنے بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی داستان سنائی تاکہ وہ شکر گزاری کی اہمیت کو سمجھیں اور دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ اکثر بیٹھ کے اپنے پرانے دنوں کی باتیں کرتی اور دونوں ایک ساتھ ہنستے اور روتے۔ اس کے شوہر نے ہمیشہ اسے ہر قدم پر سپورٹ کیا اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ شہناز نے اپنے اس نئے خاندان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاری۔ یہ اس کے لیے ایک دوسرا موقع تھا، ایک نئی ابتدا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔